नमस्कार प्रणाम स्वागत है तमारू एक नवा वीडियो में। मित्रों, जे लोकोनी ऊंघ सवारे 3 થી 5 वाग्यानी वच्चे पेशाब करवा माटे उडे छे एनुं साचुं रहस्य जाणीने तमारा होश उडी जशे। शुं तमे क्यारे आ वात उपर ध्यान आप्युं छे के तमारी ऊंघ घणी वखत सवारे 3 થી 5 वाग्यानी वच्चे केम उडी जाय छे? शुं तमे पण रोज आ समये जागीने बेचैनी अनुभवो छो अथवा तो कोई पण कारण वगर बाथरूम जवुं पड़े छे? तो हवे तमे सावधान थई जाओ, कारण के आ कोई सामान्य घटना नथी। आ ए ब्रह्मांडनो एक संकेत छे जे मौन रहीने पण तमारी साथे वातो करी रह्युं छे। अने आजे अमे तमने आ रहस्य विषे वात करशुं। ए जाणीने तमारा होश उडी जशे। आखरे एवुं तो शुं छे जे तमने आ अमृत समय में जगाड़ी रह्युं छे? कया देवता छे जे तमने पोतानी हाजरीनो अहेसास कराववा मांगे छे? शुं आ कोई आवनारी खुश खबरनो इशारो छे के पछी कोई गंभीर चेतवणी छे? शुं कोई उच्च शक्ति तमने बोलावी रही छे? अथवा तो तमारा जीवन में कोई एवो वळांक आववानो छे जेनी पूर्व सूचना आ ब्रह्मांड तमने आपवा मांगे छे? आ कोई संयोग नथी, परंतु आ एक संकेत छे। दिव्य रहस्यमय अने अत्यंत शक्तिशाળી संकेत छे। एटला माटे आ विडियो में आगळ वधता पहेला तमने एक विनंती छे के आ विडियो ने अंत सुधी ध्यानथी सांभळजो, कारण के आ माहिती खूब ज अमूल्य छे। अने विडियो ने अन्य लोको साथे शेर करजो, जेथी करीने बीजा लोकोनुं पण भલું थई शके। अने साथे साथे कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अने जय माताजी जरूरथी लखी देजो। मित्रों, वात जाणे एम छे के अमारुं काम तो सलाह आपवानुं छे, अमे तो फक्त सलाह आपी शकीए छीए। हवे तमे आने मानो छो के नथी मानता ए तमारी मर्जी छे, परंतु हूँ तमने एक बात जरूर थी कहीश के जो तमे अमारी आ वात ने मानी लेशो तो तमारो बेड़ो पार थई जशे। मित्रों, आ विडियो ने अंत सुधी जोया पछी तमारे कोई पण प्रकारनी मुश्केलीनो सामनो नहीं करवो पड़े, कारण के सवारे 3 થી 5 वाग्यानो समय एक रहस्यमय समय होय छे। सवारे 3 થી 5 वाग्या सुधीनो जे समय होय छे ए कोई सामान्य घड़ियाळनी टीक नथी होती। आ ए पळ होय छे ज्यारे आखा ब्रह्मांड में कंपन शुरू थाय छे। आ समये ब्रह्मांड में देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माओ अने दिव्य शक्तिओ बधुं ज जागृत थाय छे। अने आ बधानो उद्देश्य मात्र एटलो होय छे के आपणी साथे संवाद करे, आपणे संकेत आपे। ज्यारे आपणे जीवन में खोटा रस्ता पर चालवा लागीए छीए, ज्यारे आपणा कर्मों में दोष लागवा लागे छे, त्यारे ईश्वर शांत नथी रहता। तेओ आपणे संकेत आपे छे, आपणी संभाळ ले छे। अने ज्यारे आपणे कोई पुण्य करीए छीए, ज्यारे आपणुं हृदय साचुं होय छे, त्यारे देवताओ प्रसन्न थाय छे। आपणा कुल देवता, आपणा कुल देवी, आपणा पितृओ अने आपणा पूर्वजो आपणी साथे संवाद करवा मागे छे, अथवा तो आपणे साचो रस्तो बताववा मागे छे। अने एमना आशीर्वाद तमारी साथे छे। अने आ बधा ज संकेतोनुं एक माध्यम बने छे। रात्रिना समये अचानक तमारी ऊंघ उडी जवी, ज्यारे तमारी ऊंघ दररोज रात्रे 3 થી 5 वाग्यानी वच्चे खुले छे, तो समजी ल्यो के कोई शक्ति तमने जगाड़ी रही छे। कोई संदेश तमारी राह जोई रह्यो छे। क्यारेक आ संकेत एक सपनुं होय छे, तो क्यारेक एक अजीब बेचैनी होय छे, अथवा तो क्यारेक एवो अनुभव थाय छे जेने शब्दों में नथी कही शकातो। हवे सवाल ए उभो थाय छे के आ संकेत कोना हशे? ईश्वरना हशे, तमारा पूर्वजोना हशे, के कोई अन्य अदृश्य शक्तिना हशे? अने सौथी महत्वनी वात ए छे
કે શું તમે આ સંકેતોને સમજી શકો છો કે એને અવગણી રહ્યા છો? કદાચ આ સંકેતોને તમે નજરઅંદાજ કરી દીધા તો શક્ય છે કે તમે એ ચેતવણી ગુમાવી દો છો જે તમારા જીવનની દિશા બદલી શકે છે. રાત્રે 1 વાગ્યાથી 2 વાગ્યાની વચ્ચે ઊંઘ ઉડી જવી પ્રેત આત્માઓનો સંકેત. સાવધાન થઈ જાઓ. જો તમારી ઊંઘ રાત્રે 1 વાગ્યાથી 2 વાગ્યાની વચ્ચે ખુલે છે તો આ કોઈ સામાન્ય સંયોગ નથી, પરંતુ એક ચેતવણી છે, ખૂબ ગંભીર ચેતવણી છે. કારણ કે આ સમય ભૂત, પ્રેત, પિચાચ અને નકારાત્મક શક્તિઓના જાગવાનો સમય છે. આ જ ક્ષણોમાં જ્યારે આખું વિશ્વ ગાઢ નિંદ્રામાં સૂઈ ગયું હોય ત્યારે અંધકારની તાકાતો પૃથ્વી પર ફરતી હોય છે અને તેઓ એવા ઘરોમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરે છે જ્યાં ઉર્જાઓ નબળી હોય છે અથવા તો કર્મોમાં કોઈ દોષ હોય છે. જો તમારી ઊંઘ પણ વારંવાર આ સમયે ઉડી જાય છે તો તમારે સમજી લેવું કે કોઈ પ્રેત આત્મા, કોઈ અદૃશ્ય શક્તિ તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે અથવા તો તમને કંઈક કહેવા માંગે છે. આ સંકેત એ છે કે તમારા જીવનમાં ખૂબ મોટી સમસ્યા આવવાની છે. તમારા પરિવાર, બાળકો અથવા તો ધન સંપત્તિ પર ખૂબ મોટું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. તમારા બધા જ કામ અચાનક અટકી શકે છે, અચાનક બગડી શકે છે અને આ બધું જ એટલા માટે થાય છે કારણ કે એક શક્તિ તમારા જીવનમાં પ્રવેશ કરવા માંગે છે. પરંતુ તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. દરેક અંધકારની પાછળ એક રક્ષક પણ હોય છે અને આ સમયે તમારા રક્ષક હનુમાનજી છે. તો જ્યારે પણ તમારી ઊંઘ આ સમયે ઉડી જાય છે ત્યારે તમારે તમારી આંખો બંધ કરીને મનમાં ફક્ત એક જ મંત્રનો જાપ કરવાનો છે. ઓમ હમ હનુમંતે નમઃ. ધ્યાનથી સાંભળો. આ મંત્રના જાપથી એ બધી જ દુષ્ટ શક્તિઓ જે તમને જોઈ રહી હોય, એ તમારી પાસે આવવા માંગતી હોય, એ બધી જ શક્તિઓ ત્યાંથી ભાગી જશે. હનુમાનજી પોતાની ગદાથી તમારી રક્ષા કરશે. અને એક બીજો ઉપાય પણ જરૂરી છે. રાત્રે સૂતા પહેલા તમારા ઓશિકા નીચે એક છરી અથવા તો ચાકુ જરૂર રાખો. આ કોઈ હિંસાની વાત નથી, પરંતુ એક પ્રાચીન સુરક્ષા વિધિ છે જે સદીઓથી ચાલી આવે છે. કારણ કે જ્યારે આત્માઓ તમારી પાસે આવવાનો પ્રયાસ કરે છે તો આ છરી અને તમારી શ્રદ્ધા મળીને તમારી રક્ષા કરે છે. તો જો તમે પણ આ અનુભવમાંથી પસાર થયા હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જય બજરંગબલી જરૂરથી લખી દેજો. મિત્રો, રાત્રે 2 વાગ્યાથી લઈને 3 વાગ્યાની વચ્ચે ઊંઘ ઉડી જાય તો એ પૂર્વજોની નારાજગીનો સંકેત માનવામાં આવે છે. હવે આગળની વાત ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો, કારણ કે આ વાત ખૂબ મહત્વની અને ગંભીર છે અને તમારે સાંભળવી ખૂબ જરૂરી પણ છે. જો તમારી ઊંઘ રાત્રિના 2 વાગ્યાથી લઈને 3 વાગ્યાની વચ્ચે ઉડી જાય છે તો આ કોઈ સામાન્ય સંકેત નથી હોતો. આ તમારા પૂર્વજોની એક કરુણ પોકાર છે. આ એ સમય છે જ્યારે તમારા પિતૃના દ્વાર તમારી સાથે સંવાદ કરવા માટે ખુલે છે. જો વારંવાર આ સમયે તમારી ઊંઘ ઉડી જાય છે તો સમજી લ્યો કે તમારા પૂર્વજો તમારાથી નારાજ છે અને શક્ય છે કે જાણે અજાણે તમે કોઈ એવું કામ કરી નાખ્યું છે જેનાથી તેમને પીડા પહોંચી હોય, જેનાથી એમનો આત્મા અશાંત થઈ ગયો હોય. અને જ્યારે પિતૃ અશાંત થાય છે ત્યારે જીવનની શાંતિ છીનવાઈ જાય છે. પછી ભલે તમે ગમે એટલી દોડધામ કરતા હોય, સુખ નજીક નથી આવતું. કારણ કે જ્યારે પિતૃ દોષ લાગે છે તો માત્ર ધન સંપત્તિ જ દૂર નથી થતી, પરંતુ તમારું શરીર પણ બીમારીઓનું ઘર બની જાય છે. પરિવારમાં કલેશ વધે છે, સંબંધો તૂટવા લાગે છે, ઘર પર જાણે કોઈ અદૃશ્ય બોજ મંડરાઈ રહ્યો હોય એવું લાગે છે અને બધી જ ખુશીઓ ધીમે ધીમે દૂર થતી જાય છે. પરંતુ આ સંકેતને અવગણવાની ભૂલ ન કરતા, કારણ કે આ એક ચેતવણી પણ છે
અને એક અવસર પણ છે. અવસર છે તમારા પિતૃઓને શાંત કરીને તમારા જીવનમાં ફરીથી રોશની લાવવાનો. તો હવે સવાલ એ છે કે ઉપાય શું કરવો? તો મિત્રો, ધ્યાનથી સાંભળો. જો તમે ખરેખર તમારા પૂર્વજોના આત્માને શાંતિ આપવા માંગો છો તો કેટલાક વિશેષ કાર્યો છે જે તમારે જરૂરથી કરવા જોઈએ. મિત્રો, દર ગુરુવારે કાળા કૂતરાને એક રોટલી ખવડાવો. હવે પછીનો સૌથી શક્તિશાળી ઉપાય છે ગૌ માતાને ઘાસચારો ખવડાવો. ગાયની સેવાથી પૂર્વજો પ્રસન્ન થાય છે, એમના આત્માને શાંતિ મળે છે. માછલીઓને લોટની નાની નાની ગોળી બનાવીને પાણીમાં નાખો. આવું કરવાથી તમારાથી અજાણતા થઈ ગયેલા પાપ કર્મોનો નાશ થાય છે. મિત્રો, નાના નાના ઉપાયો તમારા જીવનના મોટા મોટા સંકટોને ટાળી શકે છે. અને જો તમારા જીવનમાં રાહુ ભારે ચાલી રહ્યો હોય, સમસ્યાઓ સતત આવી રહી હોય, તો આ ઉપાયો એને પણ શાંત કરી દેશે. તમારા પિતૃઓને પ્રસન્નતા મળશે, એમના આત્માને શાંતિ મળશે અને બદલામાં તમારા જીવનમાં ફરીથી સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંતુલન પાછું આવશે. મિત્રો, રાત્રે 3 વાગ્યાથી 4 વાગ્યાની વચ્ચે ઊંઘ ઉડી જાય તો એને કયો સંકેત માનવામાં આવે છે? તો મિત્રો, આ કુળદેવી અને કુળ દેવતાઓની નારાજગીનો સંકેત માનવામાં આવે છે. હવે આગળની વાત પણ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો, કારણ કે હવે અમે એ સમયની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જે સૌથી રહસ્યમય પણ છે અને સૌથી ચેતવણી આપનારો પણ છે. જો તમારી ઊંઘ રાત્રિના 3 વાગ્યાથી 4 વાગ્યાની વચ્ચે વારંવાર ઉડી જાય છે તો હવે તમારે ફક્ત સતર્ક નહીં પરંતુ ખૂબ જ સાવધાન થઈ જવું જોઈએ, કારણ કે આ એ સમય છે જ્યારે તમારા કુળદેવી અને કુળ દેવતા તમારી સાથે સંવાદ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય છે. એ જ કુળ દેવતા જેમની છત્રછાયામાં તમારો આખો વંશ પરંપરાથી ટકેલો છે, એ જ કુળદેવી જેમની કૃપાથી તમારું ઘર વસે છે, તમારું જીવન ચાલે છે. જ્યારે એ જ શક્તિ તમારાથી રૂઠી જાય તો જીવનમાં એક એક કરીને બધું જ બરબાદ થવા લાગે છે. આ સમયે જ્યારે તમારી ઊંઘ ઉડી જાય છે તો આ સંકેત એ છે કે તમે ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા કુળ દેવતાને ભૂલી ગયા છો. ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે જે ન તો કુળ દેવતાની પૂજા કરે છે કે ન તો એમનું સ્મરણ કરે છે કે ન એમના ફોટાને પ્રણામ કરે છે, અને પછી અજાણતા તેઓ પોતાના મૂળ સ્ત્રોત્રને નારાજ કરી દે છે. જ્યારે કુળ દેવતા રૂઠી જાય છે ત્યારે જીવનમાં શું શું થવા લાગે છે? ઘરમાં બિનજરૂરી ઝઘડા થાય છે, પરિવારમાં અશાંતિ ફેલાય છે, બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય વારંવાર બગડે છે, દીકરીઓના લગ્ન અટકી જાય છે, ધંધો ઠપ થઈ જાય છે, નોકરીમાં વારંવાર સમસ્યા આવે છે, અને સૌથી ખતરનાક એક અજીબ પડછાયું તમારા દરેક કામને રોકી દે છે. આ બધા સંકેત એ છે કે તમારા કુળ દેવતા તમને કંઈક કહી રહ્યા છે, તમને જગાડી રહ્યા છે, અને એ પણ રાત્રિના 3 વાગ્યાથી 4 વાગ્યાની વચ્ચે. જ્યારે આખી સૃષ્ટિ મૌન હોય છે ત્યારે તમારા પોતાના દેવતા તમારી સાથે સંવાદ કરવા માંગે છે. તો હવે શું કરવું? તમારે કયા ઉપાય કરવા જોઈએ? જો તમને ખબર ન હોય કે તમારા કુળ દેવતા કોણ છે તો તમારા ઘરના વૃદ્ધ લોકોને પૂછી લ્યો, એમની પાસેથી માહિતી લ્યો અને શ્રદ્ધાથી એમનું સ્મરણ કરવાનું શરૂ કરો. અને પૂનમના દિવસે તમારા ઘરમાં અથવા તો તમારા કુળ દેવતાના સ્થાન પર અગરબત્તી, દીવો અને ફૂલ અર્પણ કરો. જો સર્પ કે નાગ દેવતા તમારા કુળ દેવ હોય તો નાગ પાંચમના દિવસે એમની પૂજા કરો, એમના માટે દૂધ ચડાવો અને મનથી ક્ષમા માંગો. યાદ રાખો, જ્યારે કુળ દેવતા પ્રસન્ન થાય છે તો ફક્ત એક વ્યક્તિ નહીં પરંતુ આખો પરિવાર તરક્કી અને પ્રગતિ કરે છે. હવે જ્યારે 4 વાગ્યાથી 5 વાગ્યાની વચ્ચે ઊંઘ ઉડી જાય છે તો એ શુભ સંકેત અને બ્રહ્મ મુહૂર્તનો સમય છે. હવે સૌથી શુભ સંકેતની વાત કરીએ
તો એ સમય છે સવારના 4 વાગ્યાથી 5 વાગ્યા સુધીનો સમય. જો તમારી ઊંઘ આ સમયે ઉડે છે તો ભલે એ કોઈ પણ કારણે હોય, પેશાબની ઈચ્છાથી હોય, અથવા તો અચાનક ઝટકાથી હોય, અથવા તો બિનજરૂરી કારણે હોય, પરંતુ તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે આ સંકેત એ છે કે બ્રહ્માંડની શક્તિઓ હવે તમારી સાથે છે. આ બ્રહ્મ મુહૂર્તનો સમય છે જ્યારે પૃથ્વી પર સૌથી વધુ પવિત્ર ઉર્જા સક્રિય હોય છે. દેવતાઓ, ઋષિઓ, તપસ્વીઓ અને સાધકો બધા જ આ સમયને પોતાની સાધના માટે પસંદ કરે છે. અને જો તમારી આંખો આ સમયે ખુલી રહી છે તો તમે માની લ્યો કે દેવતાઓ તમને ખુદ જગાડી રહ્યા છે. આ સંકેત એ છે કે તમારો સારો સમય શરૂ થવાનો છે. તમારા કર્મોથી ભગવાન પ્રસન્ન છે અને હવે તમારી તરક્કીનો માર્ગ ખુલવાનો છે. આ એ સમય છે જ્યારે ભગવાન સ્વયં તમારી પાસે આવે છે અને મૌન રહીને કહી જાય છે કે હું તારી સાથે છું. તો આ દિવ્ય સમયમાં તમારે ગભરાવાનું બિલકુલ નથી, પરંતુ તમારી આંખો બંધ કરીને દેવોના દેવ મહાદેવનું સ્મરણ કરવાનું છે. ધીમે ધીમે મંત્રનો જાપ કરો. ઓમ નમઃ શિવાય. દરેક જાપ સાથે તમે જોશો કે એક ઉર્જા તમારી અંદર ઉતરી રહી છે, એક શાંતિ, એક દિવ્યતા. આ સમય તમારા જીવનનો સૌથી મોટો સંકેત બની શકે છે, કારણ કે આ સમયે જાગવું એ પૂર્વજન્મોના પુણ્યનું પરિણામ છે. તો મિત્રો, તમારી ઊંઘ સવારે 4 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે ઉડી જાય છે તો એને સંયોગ ન સમજો. દર વખતે જ્યારે ઊંઘ ઉડે છે તો ઓછામાં ઓછું 11 વખત ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરો. પછી શાંતિથી પાછા સૂઈ જાઓ. તમે જોશો કે તમારા જીવનમાં ટૂંક સમયમાં એ બધું જ આવવાનું શરૂ થશે જેની તમે વર્ષોથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જો તમે પણ ક્યારેય આવો અનુભવ કર્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં સાચી શ્રદ્ધાથી હર હર મહાદેવ લખી દેજો, કારણ કે આ સંકેત, આ સમય, આ અવસર દરેકને નથી મળતો. મિત્રો, હવે એક અદ્ભુત રહસ્ય તરફ આગળ વધીએ. એ જ સપના જ્યાં ઈશ્વર મૌન રહીને આપણી સાથે વાતો કરે છે. ઘણી વખત જ્યારે આપણે જાગતી દુનિયામાં સંકેતો નથી સમજી શકતા તો ભગવાન આપણા પૂર્વજો અથવા તો અદ્રશ્ય શક્તિઓ સપનાઓના માધ્યમથી આપણી સાથે સંવાદ કરે છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું તમે એ સંકેતોને ઓળખો છો? ક્યાંક એવું તો નથી ને કે કોઈ ચેતવણી વારંવાર તમને મળી રહી છે, પરંતુ તમે એને ફક્ત સપનું સમજીને ભૂલી જાઓ છો? તો મિત્રો, ચાલો આજે હું તમને આ 4 સૌથી શક્તિશાળી સપનાઓના સંકેત વિશે જણાવું છું. જેને તમે સમજી લેશો તો મોટી વિપત્તિથી બચી શકશો અથવા તો તમારું મોટું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકો છો. સૌથી પહેલું સપનું છે સપનામાં નાનું બાળક દેખાવું. હવે સૌથી શુભ સંકેતની વાત કરીએ. જો તમને સપનામાં નાનું બાળક અથવા તો નાની બાળકી દેખાય તો સમજી લેજો કે તમારા જીવનમાં ટૂંક સમયમાં કોઈ મોટી ખુશખબરી આવવાની છે. આ સંકેત ખૂબ જ શુભ સમાચારનો માનવામાં આવે છે. નવી શરૂઆતનો અને ઈશ્વરની વિશેષ કૃપાનો માનવામાં આવે છે. આ સપનું એ દર્શાવે છે કે તમારું ભાગ્ય હવે તમારી સાથે છે. હવે પછીનું બીજું સપનું છે સપનામાં સાપ દેખાવો. જો તમને સપનામાં સાપ દેખાય છે તો આ કોઈ શુભ સંકેત નથી માનવામાં આવતો. આ સંકેત એ છે કે તમારી આસપાસ નકારાત્મક ઉર્જા અથવા તો છુપાયેલા દુશ્મનો સક્રિય થઈ રહ્યા છે. આ ચેતવણી એ છે કે કોઈ મોટી મુસીબત, દગો અથવા સંકટ તમારા જીવન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આનાથી બચવા માટે ઉપાય શું કરવો? તો મિત્રો, તરત જ નજીકના નાગ દેવતા અથવા સર્પ દેવતાના મંદિરમાં જાઓ. ત્યાં એક શ્રીફળ અર્પણ કરો, થોડું દૂધ ચડાવો અને શ્રદ્ધાથી ક્ષમા યાચના કરો. આ સરળ ઉપાય નકારાત્મક ઉર્જાને રોકી દેશે અને નાગ દેવતાની કૃપાથી તમે સુરક્ષિત રહેશો.
હવે પછીનું સપનું છે સપનામાં મંદિર દેખાવું. જો તમને સપનામાં મંદિર દેખાય છે તો સમજી લ્યો કે ઈશ્વર સ્વયં તમને બોલાવી રહ્યા છે. આ સંકેત એ છે કે તમારા જીવનમાં કોઈ મોટી આધ્યાત્મિક ઉર્જા પ્રવેશ કરવાની છે. આ સપનું દર્શાવે છે કે તમારા પર ઈશ્વરીય કૃપા વરસવાની છે. એટલા માટે નજીકના મંદિરમાં જઈને પૂજા કરો, ભગવાનનો આભાર માનો અને ઓછામાં ઓછા 5 જરૂરિયાતમંદ લોકોને અનાજ અથવા તો વસ્ત્રનું દાન કરો. હવે પછીનો ખૂબ જ ખાસ અને મહત્વપૂર્ણ સપનાની વાત કરીએ તો એ સપનું છે સપનામાં લોહી દેખાવું. જો તમે પણ તમારા સપનામાં લોહી વહેતું હોય એવું જુઓ છો, ભલે એ તમારા શરીરમાંથી હોય કે કોઈ બીજાના શરીરમાંથી હોય, પરંતુ આ એક ગંભીર ચેતવણી માનવામાં આવે છે. આ સંકેત હોઈ શકે છે કે તમારા જીવનમાં કોઈ દગો, દુર્ઘટના અથવા તો આરોગ્ય સમસ્યાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. આ માટે ઉપાય શું કરવો? માં દુર્ગાની આરાધના કરો. મંગળવાર અથવા શનિવારે લાલ વસ્ત્રનું દાન કરો. કોઈ ગરીબને રક્તદાન અથવા આરોગ્ય સેવાથી જોડાયેલી મદદ કરો. હવે પછીનું સપનું છે સપનામાં મૃત વ્યક્તિ સાથે વાત કરવી. જો તમે સપનામાં કોઈ મૃત વ્યક્તિ સાથે વાત કરો છો તો આ એક રહસ્યમય સંકેત છે. જો એ વ્યક્તિ તમારી પાસેથી કંઈક માંગે છે, જેમ કે ખોરાક, કપડાં, પાણી અથવા કોઈ બીજી વસ્તુ, તો આ સંકેત છે કે એનો આત્મા હજુ સુધી શાંત નથી થયો. આના માટે ઉપાય શું કરવો? તો એના નામે પિંડદાન કરો અથવા તો શ્રાદ્ધ કરો. કોઈ બ્રાહ્મણને ભોજન કરાવો અને ભગવાન વિષ્ણુના ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનો જાપ કરો. આમ કરવાથી એ આત્માને શાંતિ મળે છે અને તમારા જીવનમાં ચાલી રહેલી બધી જ સમસ્યાઓ પણ દૂર થાય છે. સપનામાં ઊંચાઈથી પડવું જે લોકોને ઘણી વાર ડરાવે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં અત્યંત શુભ છે. જો તમે સપનામાં જુઓ છો કે તમે ક્યાંક ઊંચાઈથી પડી રહ્યા છો, જેમ કે છત પરથી, પહાડ પરથી અથવા તો કોઈ ઊંચી ઇમારત પરથી, તો તમારે ગભરાવાની બિલકુલ જરૂર નથી, કારણ કે આ સંકેત છે કે તમારું મન અજાણી ઊંચાઈઓ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જે ડર તમે સપનામાં અનુભવો છો એ વાસ્તવિક જીવનમાં તમને પ્રેરણા આપશે. તમે ખૂબ ઊંચા મુકામ પર પહોંચવાના છો. સપનામાં પડવું એ વાસ્તવિક જીવનમાં ઉન્નતિનું પ્રતીક છે. સપનામાં વરસાદ દેખાવો. જો તમે સપનામાં તીવ્ર વરસાદ અથવા તો હળવા છાંટા જુઓ છો તો આ આશીર્વાદ અને મનોકામના પૂર્ણ થવાનો સંકેત છે. વરસાદનું સપનું દર્શાવે છે કે તમારા જીવનની દરેક સમસ્યા હવે દૂર થવાની છે અને હવે રાહતનો સમય શરૂ થઈ રહ્યો છે. એટલા માટે આ ઉપાય જરૂરથી કરો. મિત્રો, શિવલિંગ પર જળ અર્પણ કરો અને મનમાં કહો કે હે ભોળાનાથ, મારા જીવનની દરેક સમસ્યા દૂર કરો. આ સાથે જ જ્યારે ઘરમાં ભગવાનનો વાસ હોય છે ત્યારે આ 5 શુભ સંકેતો પણ મળે છે. જો તમને આ સંકેતો મળે છે તો સમજી લ્યો કે તમારા ઘરમાં ભગવાનનો વાસ થઈ ગયો છે. આ સંકેતો શું છે એના વિશે આજે આપણે વાત કરશું. મિત્રો, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે લોકો ઘણી બધી પૂજા પાઠ અને વ્રત કરે છે. સવાર સાંજ ભગવાન સમક્ષ દીવો પ્રગટાવવાથી લઈને ભોગ પણ ધરાવે છે, જેથી ભગવાનની કૃપા એમના પર બની રહે અને જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ભગવાનની પૂજા અને અર્ચના કરવાથી તેઓ આપણાથી પ્રસન્ન થાય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેઓ આપણને આવા સંકેત પણ આપે છે? આજે અમે તમને આ વિડીયોમાં એ સંકેતો વિશે વિસ્તારથી જણાવશું, જેનાથી તમે જાણી શકશો કે ઈશ્વરનો વાસ તમારા ઘરમાં છે કે નહીં. તો ચાલો મિત્રો, એ સંકેતો વિશે જાણી લઈએ. પરંતુ એ પહેલા જો તમે પણ ઈચ્છતા હોય કે માતા લક્ષ્મીજીની કૃપા તમારા પર હંમેશા બનેલી રહે, તો આ વિડીયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં જય માતા લક્ષ્મીજી જરૂરથી લખજો. સાથે જ વિડીયોને લાઈક કરજો,
ચેનલને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો। જ્યારે તમે સૂઈ રહ્યા હોય અને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જાઓ, દરરોજ તમારી ઊંઘ આ જ સમયે ઉડી જાય। સાથે જ જો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ કોઈ એવું સપનું દેખાય કે જેમાં તમે મંદિરમાં પૂજા કરી રહ્યા હોય, મંત્રોનો જપ કરી રહ્યા હોય, તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં દેખાયેલા આવા સપનાઓ પણ એ વાતનો સંકેત આપે છે કે ભગવાન તમારા ઘરમાં વાસ કરે છે। આ સાથે જ જો તમને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં શંખનો અવાજ સંભળાય, મંત્રોનો અવાજ સંભળાય, ઘંટડીઓનો અવાજ સંભળાય, અથવા તો કોઈ તમને રામ રામ કહી રહ્યું હોય એવો અવાજ સંભળાય, તો આ સંકેત એ છે જે દર્શાવે છે કે ભગવાન તમારા ઘરમાં આવી ગયા છે। આ ઉપરાંત જ્યારે તમે પૂજા કરવા જાઓ ત્યારે એ જ સમયે જો કોઈ જીવ એટલે કે કૂતરો, બિલાડી, ગાય અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો ભિખારી તમારા દરવાજે આવી જાય અને આવું અઠવાડિયામાં 3-4 વખત સતત થઈ રહ્યું હોય કે તમે પૂજા કરતા હોય ત્યારે જ તેઓ આવે છે, તો એનો અર્થ એ છે કે ઈશ્વર તમારા ઘરમાં આવી રહ્યા છે, એમનું આગમન થઈ રહ્યું છે। કારણ કે ગાય એ પણ માતાનું સ્વરૂપ છે, કૂતરો ભૈરવ બાબાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે, અથવા જો કોઈ ભિક્ષુક આવે તો એ પણ ઈશ્વરના કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં આવે છે। એથી આપણે એમને પણ ક્યારેય ઘરેથી ભગાડવા ન જોઈએ, પરંતુ એમને સંતુષ્ટ કરવા જોઈએ, એટલે કે એમને ભોજન આપવું જોઈએ, એમનું સન્માન કરવું જોઈએ। પૈસા અથવા અન્ય કોઈ વસ્તુનું દાન કરવું એ અલગ વાત છે, પરંતુ સૌથી મોટું દાન ભોજન અને પાણીનું માનવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત ઘુવડ દેખાવું પણ શુભ છે। હિન્દુ ધર્મમાં ઘુવડને ખૂબ જ મહત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે। ઘુવડને માતા લક્ષ્મીજીનું વાહન માનવામાં આવે છે। તેથી જો તમને ક્યાંય ઘુવડ દેખાય તો આ ખૂબ જ શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે। જો કોઈ જગ્યાએ અચાનક ઘુવડ દેખાય તો સમજી લ્યો કે ટૂંક સમયમાં માતા લક્ષ્મી તમારા ઘરમાં પધારવાના છે। આ સાથે જ જ્યારે તમે સવારે નાહી ધોઈને તૈયાર થાવ છો ત્યારે તમને એક અલગ પ્રકારની સુગંધ આવે છે। આ એક અલગ જ સુગંધ હોય છે જે તમારા ઘરમાં બીજા કોઈને નથી આવતી, ફક્ત તમને જ અનુભવમાં આવે છે। આ સુગંધ ન તો કોઈ અત્તરની હોય છે, ન તો કોઈ અગરબત્તીની હોય છે, અથવા તો કોઈ અન્ય વસ્તુની હોય છે, બસ તમને આ અજીબ સુગંધ આવે છે। તો આ સુગંધ તમારા ઘરમાં મંદિરમાંથી આવે છે અથવા તો ભગવાનનો વાસ હોય છે ત્યાંથી આવે છે। તમારા ઘરના મંદિર તરફ જાઓ તો આ સુગંધ ખૂબ અનુભવમાં આવે છે, તો આ દેવી દેવતાઓની સુગંધ હોય છે અને તે એ દર્શાવે છે કે ઈશ્વર તમારા ઘરમાં વાસ કરી ચૂક્યા છે। મિત્રો, જ્યારે ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જા હોય ત્યારે ઘરમાં દુર્ગંધ આવવા લાગે છે, પરંતુ જ્યારે ઈશ્વરનો વાસ થાય છે ત્યારે સકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રવેશ થાય છે અને તમને સુગંધ આવવા લાગે છે। આ સુગંધ ખૂબ જ સારી, મીઠી અને મનમોહક હોય છે, જે તમારા મનને સંપૂર્ણપણે મોહી લે છે। આ સાથે જ જો તમને રાત્રે ઊંઘ દરમિયાન વારંવાર સપના આવે અને સપનામાં મંદિર, ભગવાનની મૂર્તિ અથવા તો ફોટો દેખાય, તો એનો અર્થ એ છે કે તમારા પર ભગવાનની અસીમ કૃપા બની રહી છે। જે લોકો પર ભગવાનની કૃપા હોય છે એમને દરેક જગ્યાએ સન્માન મળે છે। ભગવાન એમને દરેક મુશ્કેલીઓથી બચાવે છે। જે લોકોથી ભગવાન પ્રસન્ન હોય છે તેઓ દરેક પરિસ્થિતિમાં ખુશ રહે છે। ધનની દેવી માતા લક્ષ્મીજીને સ્વચ્છતા ખૂબ જ પ્રિય છે। જે ઘરોમાં સ્વચ્છતા હોય છે ત્યાં જ માતા લક્ષ્મીજી વાસ કરે છે। આ ઉપરાંત માતા લક્ષ્મીજીને સફાઈમાં વપરાતી સાવરણી પણ ખૂબ જ પ્રિય છે। એવું કહેવાય છે કે સવારે જો તમે ક્યાંય જતા હોય અને તમને કોઈ ઘરની બહાર સાવરણીથી વાળતું દેખાય તો આ ખૂબ જ શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે। આ સંકેત એ સૂચવે છે કે માતા લક્ષ્મીજી હવે તમારા ઘરમાં આવવાના છે।
જો તમને સતત 3 દિવસ સુધી ઘરમાંથી બહાર નીકળતી વખતે નીલકંઠ પક્ષી દેખાય છે તો સમજી લ્યો કે ભગવાને તમારી પ્રાર્થના સાંભળી લીધી છે. તમારી ટૂંક સમયમાં કોઈ મોટી મનોકામના પૂર્ણ થવાની છે. નીલકંઠ પક્ષીનું દેખાવું એ મહાદેવની કૃપાનો સંકેત છે. જો તમારા ઘરની સામે વારંવાર સફેદ ગાય આવવા લાગે અથવા તો કોઈ દિવસ સફેદ ગાય તમારા ઘરની સામે આવીને પોતાના વાછરડાને દૂધ પીવડાવે તો આ દેવી દેવતાઓની તમારા પર અસીમ કૃપા હોવાનો સ્પષ્ટ સંકેત છે. આ એ દર્શાવે છે કે તમારી પૂજા, તમારી પ્રાર્થના સફળ થઈ રહી છે અને તમારા જીવનની બધી જ સમસ્યાઓ દૂર થવાની છે. ભગવાન તમારા બધા જ કષ્ટો અને ખરાબ દિવસોને સમાપ્ત કરવાના છે. જો ઘરના મુખ્ય દરવાજાની આસપાસ ચકલી અથવા અન્ય પક્ષીઓ માળો બનાવે તો આ ખૂબ જ શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. આ એ વાતનો પુરાવો છે કે તમારી પૂજા સફળ થઈ ગઈ છે. ચકલી અને એના બચ્ચાને ભૂલથી પણ સતાવશો નહીં, પરંતુ એમના માટે દાણા પાણી રાખો. જો પૂજા કરતી વખતે તમે એટલા ભાવ વિભોર થઈ જાઓ કે તમારી આંખોમાંથી આંસુ નીકળવા લાગે તો આ એ વાતનો સંકેત છે કે ઈશ્વરે તમારા મનનો પોકાર સાંભળી લીધો છે. આ ઉપરાંત પૂજા દરમિયાન ઘરમાં કોઈ મહેમાનનું આગમન થાય તો આ પણ ભગવાનની કૃપાનો સંકેત છે. જો અતિથિ કોઈ ભેટ લઈને આવે તો આ સ્પષ્ટ સંકેત છે કે ભગવાને તમારી પૂજા સ્વીકારી લીધી છે. જો વ્યક્તિની ઊંઘ સવારે અચાનક વારંવાર 4 વાગ્યા પછી ખુલે છે તો આને સામાન્ય બાબત ન સમજો. આ સંકેત ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે રાત્રે 4 વાગ્યા પછી દેવી દેવતાઓની શક્તિઓ જાગૃત થાય છે, જે તમને ઘણું બધું કહેવા માંગે છે. આવા સમયે તમારું વારંવાર 4 વાગ્યા પછી ઉઠવું એ સફળતાનો સંકેત છે. રાત્રે 4 વાગ્યા પછી દેવી દેવતાઓ પાસે માગેલું વરદાન ક્યારેય ખાલી નથી જતું. ઈશ્વર તમારી પ્રાર્થના અવશ્ય સાંભળે છે. તો મિત્રો, હવે તમે જાણી ગયા હશો કે રાત્રે 3 થી સવારે 5 વાગ્યા સુધી ઊંઘ ઉડી જવી એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી હોતી. આ એ સમય છે જ્યારે ઈશ્વર, બ્રહ્માંડ, તમારા પૂર્વજો અને અદૃશ્ય શક્તિઓ તમને કંઈક કહેવા માંગે છે, તમને ચેતવણી આપવા માંગે છે કે તમને આશીર્વાદ આપવા માંગે છે. દરેક ઊંઘનું તૂટવું એ કાં તો એક પરીક્ષા છે અથવા તો એક અવસર છે. હવે આ તમારા પર નિર્ભર છે કે તમે એ સંકેતને નજરઅંદાજ કરો છો કે પછી સમજો છો. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં સાચી શ્રદ્ધાથી જય માતા લક્ષ્મીજી જરૂર લખજો. ફરી મળીએ એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધા જ મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતા લક્ષ્મીજી.